Welcome to the daily slide by Department of School Education, Punjab, India for class 12th. PAS revision, General English, objective type questions. Section A, Chapter 3, Thinking Out of the Box, Lateral Thinking. Question number 1. Who propagated the art of lateral thinking? ਕਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ lateral thinking ਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ? Answer, Edward D. Bono. Number 2. What is lateral thinking? Lateral thinking ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Lateral thinking is creative or non-linear thinking. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ lateral thinking ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Number 3. What did the moneylender propose to waive off if the farmer married his daughter to him? ਉਸ ਜੋ ਆੜਤੀਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਂਗਾ. The moneylender proposed to waive off the farmer's debt if he married his daughter to him. ਤਾਂ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. Number 4. Picking which colored pebble would have written off the girl's father's debt. ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? White pebble or black pebble? The right answer is both, because white pebble, if she picks up the white pebble, she would not have to marry the moneylender and the debt will be written off. And if she picked up the black pebble, she will have to marry the moneylender and the father's debt will be written off. So ਅਗਰ ਚਿੱਟਾ ਪੱਥਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. Where did the millionaire safely park his car? ਉਸ ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਤ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ? The millionaire safely parked his car in the bank's underground garage. ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ. Number 6. How many dollars did Thomas borrow from the bank? Thomas ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ? The right answer is $5,000. $5,000. How much money did Thomas pay as interest for the loan? ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ? The right answer is $15. $15. ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ $1. Number 8. Who introduced day and night matches in cricket? ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਚਸ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਡੌਨ ਬ੍ਰੈਡਮੈਨ, ਕੈਰੀ ਪੈਕਰ. The right answer is Gary Packer. Number 9. Thomas owned a dash. Thomas ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ? Ferrari, Bugatti, Bentley, Ferrero. The right answer is Ferrari. Number 10. Thomas borrowed the loan from the bank for dash weeks. Thomas ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ? 2 weeks, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ. 11. The bank was located in dash, New York or Washington. The right answer is New York. Number 12. According to Edward D. Bono, one may be a good thinker without being an intellectual and vice versa. Edward D. Bono ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ. ਨਾਓ ਸੈਕਸ਼ਨ B, poem number 3, The Echoing Green, written by William Blake. Who is the writer of the poem? William Blake. Number 2.
Why do the merry bells ring? What purpose does the ringing of the merry bells serve in the poem? ਮੈਰੀ ਬੈਲਸ ਕਿਉਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਦ ਮੈਰੀ ਬੈਲਸ ਰਿੰਗ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਦ ਸਪਰਿੰਗ। ਜੋ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3, ਵਿਚ ਬਰਡਸ ਆਫ ਦ ਬੁਸ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਇਨ ਦ ਪੋਇਮ? ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਕਾਈਲਾਰਕ, ਥਰਸ਼, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਨੰਬਰ 4, ਹੂ ਇਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਓਕ ਟਰੀ? ਬਲੂਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਓਲਡ ਜੌਨ, ਬੁੱਢਾ ਜੌਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਗੈਦਰ ਰਾਊਂਡ ਦ ਲੈਪਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਮਦਰਸ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ? ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਛੁਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ। ਐਟ ਡਸਕ ਦ ਇਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਨਸ ਇਨਟੂ ਦ ਡੈਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ। ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਰੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, ਲਾਈਵਲੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਨਨ ਆਫ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਡਾਰਕਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰਿਆਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 7, ਵਿਚ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਈਨਸ? ਕਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੀ ਸਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਲਾਈਕ ਬਰਡਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਨੈਸਟ, ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਰੈਸਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਲਣੇ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। So when there is direct comparison, this is always simile. So here direct comparison is between many brothers and sisters and birds. ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ? ਸਿਮਿਲੀ। ਮੈਟਾਫਰ ਇਜ਼ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਪਰਸੋਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਐਨੀਮੇਟ ਥਿੰਗ। ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ C, ਚੈਪਟਰ 3, ਭੋਲੀ, written by K.A. Abbas, Khwaja Ahmad Abbas. Question number 1. What was Poli's real name? ਭੋਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਲੇਖਾ, ਮਾਲਾ, ਮੰਗਲਾ, ਚੰਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਲੇਖਾ, ਮਾਲਾ, ਮੰਗਲਾ ਜਾਂ ਚੰਪਾ? The right answer is yes, Sulekha. A option. Number 2. Poli was the daughter of Ramlal. Poli Ramlal ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। C. Fourth. ਕਿੰਨਵੀਂ ਬੇਟੀ ਸੀ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ। What was Poli's father's name? ਭੋਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਰਾਮਲਾਲ। What was Poli's father's name? Ramlal. How old was Poli when she fell off the cot on her head? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੀ ਭੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਗਿਰੀ? 10 months old, 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। How old was Poli when she had an attack of smallpox? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੀ ਭੋਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚੇਚਕ ਦਾ? 2 years old, 2 ਸਾਲ ਦੀ। How many siblings did Poli have? ਭੋਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ? 6, 3 brothers and 3 sisters. 6 ਭੈਣ ਭਰਾ, 3 ਭੈਣਾਂ 3 ਭਰਾ। How many children did Ramlal have? ਫਿਰ ਰਾਮਲਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? A, 7, 7। ਇੱਕ ਭੋਲੀ, 3 ਉਸਦੇ ਭਰਾ 3 ਭੈਣਾਂ। Number 8. Which of the following statements regarding Poli's character is wrong? ਭੋਲੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ? ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਦਾ 4th ਡਾਟਰ ਆਫ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਮਲਾਲ। ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਰਾਮਲਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਟ ਬਰਥ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਮੈਰੀ ਗ੍ਰੀਡੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ। ਉਸ ਨੇ ਲਾਲਚੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਯੈਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ।
Even after getting educated, she remained a dumb cow. ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਗਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਨੰਬਰ 9, ਭੋਲੀਜ਼ ਐਂਟਾਇਰ ਬੋਡੀ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਫਿਗਰਡ ਬਾਈ ਡੈਸ਼। ਭੋਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਏ? ਰੈਸ਼ਿਸ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ। ਮੋਲਸ, ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਮੱਸੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਡੀਪ ਬਲੈਕ ਪੌਕ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਚੇਚਕ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਾਗ। ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੀਪ ਬਲੈਕ ਪੌਕ ਮਾਰਕਸ। ਦ ਟੀਚਰ ਸਕੋਲਡਿਡ ਭੋਲੀ ਫॉर ਹਰ ਸਟੈਮਰਿੰਗ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਕਲਾਉਣ ਲਈ ਝਿੜਕਿਆ। ਫਾਲਸ, ਗਲਤ। 11, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਗਰੀਡੀ ਮੈਨ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ? ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 12, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗਰੋਸਰ, ਪਰਚੂਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਫਾਰਮਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਗਰੋਸਰ। ਹਾਊ ਮਚ ਡੌਰੀ ਡਿਡ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਡਿਮਾਂਡ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? 5000 ਰੁਪੀਜ਼ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। 5000 ਰੁਪਏ। Dear students, for more help you can click on the link given below, that is www.punjabeducare.org General English 10+2, and you can download the app from Google Play Store. This slide has been prepared by Mr. Rohit S. Sani, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Kadianwali, Jalandhar, and vetted by Ms. Anurag Sidhu, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Ramgarh, Pudda, SAS Nagar. Padho Punjab, Padhao Punjab English Project. If you like the session, subscribe the channel, like, comment and share. Prepare for your PAS exam. All the very best.